سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کرنے پر ملک بھر میں یوم تشکر پاک فوج اور پاکستانی عوام کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں کے نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے۔ ملک بھر میں تقریبات یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم تشکر کے موقع پر پیغام میں کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ اس کامیابی پر پاکستان کی مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ کامیابی صرف پاکستان کی افواج کی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنی خود مختاری، جغرافیائی سالمیت اور قومی مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا یوم تشکر کے حوالے سے کہنا تھا کہ بھارتی اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی کامیابی پر یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں چند گھنٹے لگے۔ جو طیارے بھارت کا غرور تھے اب راکھ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ ہمارے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ مارکہ حق میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر قوم آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم تشکر منا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں استحکام پاکستان اور ترقی اور خوشحالی کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ نماز تشکر کی ادائیگی کے بعد افواج پاکستان کی کامیابی اور کامرانی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ مساجد میں علماء، عوام اور پاک فوج کے جوانوں نے اس عہد کو دہرایا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یوم تشکر کے موقع پر وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی گئی ہے۔ افواج پاکستان کی شاندار کامیابی پر وفاقی دارالحکومت میں توپوں کی گھن گرج تمام صوبائی دارالحکومتوں بشمول جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی توپوں کی سلامی دی گئی ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے ملک کے دفاع کے عزم کو دہرایا ہے۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر پاک افواج اور پاکستانی عوام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی۔ مریم الہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ مریم، آپ بتائیے گا آج کا دن اسلام آباد میں کس طرح سے منایا جائے گا اور جو مرکزی تقریب ہے اسلام آباد مونومنٹ میں وہ کب شروع ہوگی اور کون کون اس میں شریک ہوگا؟ جی دیکھیں، پاکستان اور پاکستان کی افواج کی جو شاندار کامیابی مارکہ حق میں ہوئی، جس کے اندر دو آپریشنز جو دو راؤنڈز تھے اسکلیشن کے، ان کو جو ہے ان کے فیس میں جو ہے وہ ڈیفینسو اپروچ اپنائی گئی پاکستان کی افواج کی جانب سے۔ اس کے لیے جو آج یوم تشکر ملک بھر میں منایا جا رہا ہے، جس کے اندر ہمیں بھی آپ بتا رہے تھے کہ 31 توپوں کی سلامی جو ہے وہ صوبائی جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پر ہوگی اور 21 توپوں کی سلامی جو ہے وہ صوبائی دارالحکومتوں میں ہوگی۔ اس کے بعد آج ایک سینٹرل تقریب جو ہے وہ ایک نمایاں تقریب کا انعقاد آج رات اسلام آباد مونومنٹ میں کیا جائے گا، جہاں پر پاکستان کی جو افواج کے سربراہان ہیں، جو پاکستان کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے وہ موجود ہوں گے۔ اسی طرح پاکستان کے پرائم منسٹر خصوصی مہمان ہوں گے۔ وہاں پر ساری سیاسی اور جو عسکری قیادت ہے وہ موجود ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ آج کا دن بیسکلی ایک طرح سے شاہانہ طور پر کنکلوڈ کیا جائے گا۔ یہ وہ دن جس کے لیے نہ صرف پاکستان نے اپنا جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا دشمن کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے۔ مارکہ حق کے اندر جو دو راؤنڈز آف اسکلیشن ہوئے، جس کے اندر 7 مئی کی شام جو ہے وہ پہلا اٹیک جو ہے وہ بھارت کی جانب کیا گیا، بھارت کے اگینسٹ کیا گیا، بھارت کے ایگریشن کے اگینسٹ کیا گیا، جس کے اندر پاکستان کی فضائیہ نے ایک جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کیا۔ نہ صرف 5 سے 6 طیارے جو ہے وہ گرائے گئے بلکہ عالمی دنیا نے بھی مانا کہ کس طرح پاکستان کی فضائیہ نے جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفینس میں، نہ صرف ڈیفینس میں بلکہ پورے خطے کے ڈائنامکس جو ہیں اس ایک مارکہ حق کے بعد جو ہے وہ تبدیل کر دیے گئے۔ تو جس کے اندر 7 طیارے جو ہیں وہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ گرائے گئے
नॉट जस्ट दैट, सेकेंड राउंड ऑफ एस्केलेशन के अंदर जब पाकिस्तान की अफवाज ने फतेह 1 और फतेह 2 के सक्सेसफुल मिसाइल्स लॉन्च किए दुश्मन के खिलाफ, जब दुश्मन ने आपकी टेरिटरी के अंदर जो है वो अपने ड्रोन्स भेजे और आपके ऊपर जो है वो आपकी लोगों को हरासा करने की कोशिश की, हमारी मसाजिद को जो है वो एक तरह से टारगेट किया गया, तो पाकिस्तान की अफवाज ने एक शानदार जवाब, एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो रिटेलिटोरी अटैक्स जो हैं वो दुश्मन के खिलाफ लॉन्च किए, जिसके अंदर फतेह 1 और फतेह 2 के मिसाइल्स लॉन्च किए गए। 26 इंस्टॉलेशंस को भारत की जो है वो उनमें टारगेट किया गया, भारत के डिफेंस सिस्टम्स को, भारत के जो साइबर सिस्टम्स हैं उनको अटैक किया गया, मुकम्मल तौर पर उनके जो ठीक है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया और पाक अफवाज ने बरतरी साबित की, यकीनन तारीख़ जो हुरूफ हैं, सुनहरी हुरूफ, उसमें ये अल्फाज लिखे जाएंगे हमेशा। आप हमें इस मुतालिक अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। शुमाली वज़ीरिस्तान में मार्काए हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फतह पर खुसूसी जिरगे में मीर इंशाह के गयूर कबायली मुशीरान और मुअज़्ज़ज़ीन आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीर इंशाह मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शहदाए वतन को सलाम, जिनकी बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत मार्काए हक में फ़तह नसीब हुई। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया, बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह इस बार भी रात के अंधेरे में हमला किया। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाकर शिकस्त फाश किया। ताकत की घमंड में मस्त दुश्मन चंद घंटे बाद ही मैदान छोड़कर भाग गया। मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारों को खाक में मिला दिया, धूल चटाकर फ़ज़ाई जंग में नई तारीख रकम की। पाकिस्तान की जर्री मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देकर अजीम कामयाबी का सुनहरा बाब रकम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से तकरीब में खिताब के दौरान ये कहा गया, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन भी पेश किया गया। नाज़रीन, हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ती, नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 4 रुपये 68 पैसे सस्ता, नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा माली साल के लिए FBR हदफ 14,305 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। दस्तावेज़ ग्रोथ और महंगाई के बायस रेवेन्यू कलेक्शन 13,275 अरब रुपये रह सकती है। 1,030 अरब रुपये से ज़ायद एनफोर्समेंट और पॉलिसी इक़दामात से इकट्ठे किए जा सकते हैं। IMF और मुआशी टीम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स अहदाफ फाइनल हुए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनसे मुतालिक जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि आइंदा माली साल के लिए FBR को 14,305 अरब रुपए का टैक्स हदफ दिया गया है। रवां माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ था, जिसको रिवाइज़ किया गया और 12,334 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। आइंदा माली साल और रवां माली साल का जो टैक्स हदफ है, इसमें तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए का गैप है और जो आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ रखा गया है, इस पे GDP ग्रोथ और जो महंगाई की रेशो है उसके लिहाज से IMF की जानिब से ये तखमीना लगाया गया है कि 13,275 अरब रुपए का टैक्स हदफ विदाउट एनी पॉलिसी मेयर्स या इन्फोर्समेंट मेयर्स का इकट्ठा किया जा सकता है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि FBR आइंदा माली साल के दौरान नए बजट में तकरीबन 1,035 अरब रुपए के पॉलिसी मेयर्स और इन्फोर्समेंट के ज़रिए नया टैक्स इकट्ठा कर सकता है। IMF की जानिब से ये तखमीना लगाया गया है कि जो रिसेंटली इन्फोर्समेंट मेयर्स को बेहतर करने के इकदाम किए गए हैं, उसके तहत FBR तकरीबन 600 अरब रुपए तक का रेवेन्यू इजाफी इकट्ठा कर सकता है, जबकि रवां माली साल के दौरान अगर इन्फोर्समेंट को मुकम्मल तौर पर बेहतर अंदाज से नाफिज किया जाता तो तकरीबन 385 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता था। जो IMF के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें FBR के लिए आइंदा माली साल का टैक्स हदफ फाइनल कर लिया गया है। इसके अलावा जो दीगर अहदाफ फाइनल किए गए हैं उसमें
ये किया गया है कि जब तक पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम में रहेगा पाकिस्तान IMF के, तब तक प्राइमरी बैलेंस का जो हदफ है उसको हासिल करना होगा। IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि FBR का जो टैक्स हदफ है इसको हासिल करने के लिए दस्तावेजी जो मईशत को दस्तावेजी बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा तंबाकू सेक्टर, बेवरेजेस और जो दूसरे सेक्टर हैं वहाँ पर IMF की जानिब से इन तमाम तर सेक्टर्स को दस्तावेजी बनाने का मुतालबा किया गया है। IMF ने यह भी कहा है वर्चुअली मुज़ाकरात में कि FBR में जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अगर बात कर ली जाए, आज भी IMF के साथ मुआशी टीम के वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे और जो आज इंतहाई अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें आइंदा माली साल 2025-26 का जो टोटल बजट होगा जिसमें जी ठीक है, अखराजात बहुत और जो शुक्रिया आपका मुदस्सर अली राना, अपडेट कर रहे थे आप हमें।